असलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा। ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रवो ते वसते रवो। बई अल्लाह दा लख लख मेरी शुक्र है कि अज इन्ना चंगा दिन निकलिया वे। धुप्पो धुप होया पिया वे ते अज बड़ा ही कल परसों इन्नी बदल सन ते ऐसे सन। देखो पिछों कितना चमकदा दिन नज़र आ रहा है ते बड़ा ही सर्दी लगी। कल तो मैं पूरा दिन रज़ाई लैके यकीन मनो लेट के लेटी रही, बड़ी ठंड सी। और अज बड़ी अच्छी धुप आ गई तो मैं फिर कपड़े फ़ायदा मौके तो फ़ायदा उठाया, कहते जब फ़ायदा उठाना चाहिए हो तो असी जल्दी जल्दी फिर मशीन चलाई। मशीन चला के मैं सफाई तो की पर नाल फिर मैं जरा ना कपड़े धोते, धुआई कड्ढी। मैं कहा चलो भी धुआई कड्ढिए, रज़ाई चुक के बाहर पाई जा, धुप लग जाए उन्होंने। थोड़ी जैसी क्यारी ठीक की लेकिन हुण थकावट हो गई। और मैं नहा के निकली और मैं जोहर पढ़नी है, लेकिन पर मैं क्या जरा जब इतना चक्कर कपड़े ला लवा तो फिर अंदर बैठ के आराम दे नाल मैं जोहर पढ़ांगी। तो मैं क्यारी तुहानूं दिखानी है, थोड़ी जैसी ठीक की है। देखो ये उपरों कटिंग वगैरह कर दी है सारी, सुके फुल ला दिते ने। ये थोड़ा जहा रह गया वे, बाकी घास फूस कट्ठा किया वे तो ये असी थोड़े जे सीधे पदरे किए ने। बकाया काम असी कल करांगे क्योंकि बहुत घास फूस सी, सारा असी कढ़िया ते कपड़े धोते। देखो बई कपड़े किन्ने धोते ने ते हुण मैं सुक गए ने। मैं सोचा सी कि कपड़े ला के लै आवां ते फिर मैं आके अंदर बैठ जागी, क्योंकि फिर हुण एकदम 3 बजे 4 बजे तो बाद ना एकदम देखो सुक गए ने। धुप्प च जिहड़ा कपड़ा सुकदा होवे ना ओहदा अपना ही जिहड़ा ना अच्छा लगदा वे, क्योंकि धुप्प दे नाल जो कपड़ा सुकदा है ना तो वो हवा फिरदी है तो बड़ा चंगा। वैसे मशीन हैगी वो सुका लेने आ, मजबूरी होंदी है तो मैं रज़ाई भी पा ली धुप्प दे विच। मैं क्या इनू भी जरा क धुप्प लगे। हुण सारे कपड़े मैं उतारने ने पर बड़ा चंगा पिया लगता है। मैं क्या चलो मैं जरा जिहा एक चक्कर कड्ढां तो फिर मैं करदे हैं। रोज़े अलहमदुलिल्लाह बड़े अच्छे चलते पे ने, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो मैं इत्थों देखनी असीं निकलने आ। हो तुमसे ये बंद हो जाएगा। चलो जी, अच्छा लग रहा है। तो तुसी सारे वीडियो देख के कमेंट करते हो तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमेंट में इजाफा हो गया वे रोज़ी दा, रोज़ी की दुनिया, रोज़ी की दुनिया उन्होंने अपना एक चैनल है। उन्होंने मैनू मैसेज किया कि भी मैनू बड़े चंगियां लगदियां ने तुहाडे व्लॉग और तुसी बड़े चंगे हो। तो मैनू बड़ी खुशी हुई, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया। एक दिन मैं उन्होंने जो फस्ट टाइम उन्होंने देखा सी, मैं उन्होंने चैनल पर गई, मैं भी देखा। पर रोज़ी मैं माजत चाहनी हाँ, मैं तुहाडे को माजत चाहनी हाँ कि मैं ज़्यादा जड़ा ना तुहाडा नहीं देख सकी क्यों मसरूफ़ रही। मैं मसरूफ़ रही इस वजह के नाल मैं नहीं देख सकी। लेकिन बहरहाल तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी मैनू देखिया तो पसंद किया। तो उस तो बाद जो सब देखते हैं सब का मैं शुक्रिया अदा करनी हाँ। सईद इस्माइल साहब ने कल किया कि मैनू नहीं मैनू मैं शबीर हुसैन साहब को पूछा सी, लेकिन मैसेज एक आया आप ही दे उन्होंने मुखातिब किया मैनू आप ही कह के, और कि मेरी अम्मी जो मरहुमा वो बहुत अच्छे बनाते होंगे सन कड़ी वाली रोटी, असी बड़ी खाने सन शौक के नाल। पर एवं कि हुण की कहते हैं मेरी बीवी जे कड़ी बना देंदी है, रोटी शोटी नहीं पकाती। तो चलो बई कड़ी मिल जाती है, तुहानूं होर की चाहिदा वे। तो मैनू की कहते हैं उज़मा ने कहा कि बाजी मैं कड़ी वाली रोटी तो कभी खाधी नहीं है। तो उज़मा मैं तुहानूं इंशाअल्लाह सिखावांगी। ए भी देखो लोग मशीन चला रहे हैं, वो ग्रास कटिंग हो रही है। देखो धुप्प निकल आती है, समझो ईद हो गई। ईद तो घट खुशी नहीं होंगी इत्थे धुप्प की। तो उज़मा ने कहा कि बाजी मैं कभी खाधी नहीं। तो उज़मा तुसी जड़ा ना ट्राई करियो। मैं जो कड़ी बनाई मैं तुहानूं दस देवांगी, लेकिन बड़ा आसान है। तुसी भी कभी कड़ी बनाओ तो जी बच जाए वो आटे में पा लवो, वो ही आटा गुन लवो, थोड़ा जहा नमक मिर्च होर पा लवो। जिन्नी कड़ी अंदाजन उन्ना की आटा पा लवो, ताकि उसी आटे च ही पानी तो बगैर पकौड़े शकौड़े फे लवो। तो बस बई आटा गुन के रख लो मुक्की दे के, बस उन्होंने रोटी वंगर बेल के घ्यो घ्यो लाओ
ਤਵੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਵੋ, ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਸਫ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਾਠੇ ਲਈ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਕੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਡੋਂਗਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣਾ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਪਰਾਠੇ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਆਪਣੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੇੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ, ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਠੱਪ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੀ ਆ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਨ ਏ, ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਨ ਏ, ਆਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਏ, ਆਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਪਾਰਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਪਾਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਤ ਤੇ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਹਿਨ ਓੜ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਈਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਕਰਨੀ ਔਰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੜੇ ਨੇ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਵੈਦਰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਤਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਹਲਾਲ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ
ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਵੈਦਰ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੈਦਰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਧੁੱਪ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਠੰਡ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਿਪਟਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਗਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।